चारिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु। सर्वं वेदेवनेमे नम तन्मयानाम् आद्यसन कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनत्पोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। सत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुम् ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातम् श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयम् गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटादितनोभवम् वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं मुडेवर्तमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रिये देविदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिनाडेन्नुं तन्गुरुवोरेन्नुं மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் நேரம் விரைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இரமானுசமனதன் ஆயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்ற நாயந்த பெறம் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தற்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்தைகளின் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேலாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் நீன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ஈராமானுஷம் மிக்க விரை நிலையம் மையாமையன் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஓல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోభాలు సమర్పిస్తూ తిరువిరుత్తం నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రథమ ప్రబంధంలో మనం 49వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. பண்ணும் பல பல விங்குருள் காண்டும் இப்பாயிருள் போல் கண்டு மறுவதும் கேட்பதும் யாமிலம் காளவண்ண வண்ணம் துழாய்ப் பெருமான் மதுசூதனன் தாமோதரன்
ஒண்டும் உமிழ்ந்தும் கடாய మన్నేరన్న ఒండుదలే. పరాంకుశ నాయకిని భూదేవి యొక్క ఆ సౌందర్యంతో పోలుస్తూ ఇక్కడ చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట. కాళవన్నం వన్నుంటుజాయ్. తులసి మాల ఎలా ఉందంటే కృష్ణ తులసి, నల్లటి తులసి మాల. ఆ తులసికి చివర పువ్వులు, పువ్వుల మీద మధుపాలు, తేనెని ఆస్వాదించడాలు. ఒన్ను తుజాయ్, తుమ్మదలు తేనెను భుజించేటువంటి తులసిమాల. అది ధరించిన పెరుమాన్ సర్వేశ్వరుడు. ఆయన మధుసూదనుడు, ఆయన దామోదరుడు. అలాంటి మహానుభావుడు ఉండుం ఉమిజందుం కడాయ అని ప్రళయకాలంలో భూమిని లోపల పెట్టుకున్నాడు. ప్రళయం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి చేశాడు. అలా రక్షించినటువంటి మన్ ఏర్ అన్న ఒళ్ళుదలే. భూదేవి లాంటి అందమైన నుదిటి భాగము కలిగిన దానా. అందమైనటువంటి ఒక పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటామే, ఉపమాలంకారాలతోటి వాటితోటి చెప్పబడినటువంటి పదాలన్నమాట. పండుం పలపల వింగురు. ఏమండి, ఇంతకాలం ఎంతో చీకటిని చూశాం కానీ అండి, ఈ కాండం ఇప్పా ఇరుల్పోల్, ఇవాళ వచ్చినలాంటి చీకటి కండ్లం అరువదం కేట్పదం. ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎప్పుడు వినలేదు, ఎప్పుడు తెలుసుకోలేదు. అంటే చీకటి అంత భయంకరంగా ఉంది అనేటువంటిది. చీకటిని సహించలేని నాయకి తన చెలితో చెప్పేటువంటి మాటలుగా. మనకి కూడా 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు, ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు చీకటి చీకటిలా అనిపించదు గాని, ఒంటరితనంగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో భయంకరమైనటువంటి స్థితిని కల్పిస్తుంది చీకటి. ఈ చీకటి ఎప్పటికి పోతుందా, ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా అనిపిస్తుంది. అంటే అజ్ఞాన దిశ పోయి జ్ఞాన దిశ కలగడము అనేటువంటిది అని. అంటే అంతు లేకుండా ఉంది, బాధని వృద్ధి చేసేలా ఉంది ఈ కారు చీకటి అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఈ చీకటి ఇంకో రకంగా బాధపడుతాం. తను నల్లగా ఉండి నీలమేఘశ్యాముడైన పరమాత్మని కూడా గుర్తుకు తెస్తోంది అనేటువంటిది కూడా ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తారు. పరాంకుశ నాయకి తన సఖిని సంబోధిస్తూ చెప్పిన దానిగాను చెప్పుకోవచ్చు, 2 రకాలుగా చెప్పచ్చు అంటారు. తాను బాధపడేలాగా అయ్యో ఇంతలా ఉంది చీకటి అని తన మనస్సులో భావం చెప్పినట్లుగా ఆళ్వారు అనుకున్నట్లుగాను చెప్పచ్చు, లేకపోతే సఖీ వచనంగాను చెప్పచ్చు. అందుకే అంటారు సొల్లుగిరాళాదల్ తోజి వార్తై యాదల్. ఏదైనా కావచ్చు అంటారు నంబిళ్ళి గారు. అంటే నాయకి అనుకున్నా, సఖి అనుకున్నా, సఖితో నాయకి మాట్లాడినా, మొత్తానికి స్వాపదేశార్థం ఏమిటంటే ఇందులో ఆళ్వార్ల ముఖంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన ప్రకాశం. దాంతో ఆళ్వార్ల ముఖం వెలిగిపోతోంది. దానికి తగ్గట్లు ఆ ఊర్ధ్వపుండ్రం, ఆ శోభ, ఆ పాల భాగం, ఆహా మిమ్మల్ని ఇంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు చూశాం గాని ఇలాంటి కాంతి, ఇంత అందం, ఈ వైభవం ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడలేదండి అని ఆళ్వార్లకి భగవంతుడి యందుండేటువంటి వ్యామోహాన్ని చెప్పడమే ఈ పాసురం యొక్క తాత్పర్యంగా చెప్తారు. ఇది పూర్వం విన్నది కాదు, కన్నది కాదు, తెలుసుకొన్నది కాదు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా మనం తిరువాయిమొజి దివ్య ప్రబంధంలో 5వ పదిలో మొదటి తిరువాయిమొజిలో ఫలశ్రుతి పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 11వ పాసురాలన్నీ ఫలశ్రుతులుగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ ఫలశ్రుతి పాసురం 11. కార్వண்ணన్ కண்ண పిరాన్ కమలత్తడం కண்ணన్ తన్నై ஏர்வள ஒன்கழனி குருகூர் சடகோபன் சொன்ன சேர்வண்ண ஒன் தமிழ்கள் இவை 1010 ஆறு வண்ணத்தால் உரைப்பார் அடிக்கீழ் புகுவார் ஒளிந்தே.
చాలా అందమైనటువంటి ఫలితాన్ని, ఏ పదికి ఆ పదే చక్కటి ఫలాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ, కారువన్నన్ స్వామి అలాంటి వాడు, నీల మేఘము వంటి లోపల జలము కలిగినటువంటి మేఘము లాంటి దేహపు రంగు కలిగిన వాడు. ఇది దయకు గుర్తు అని చెప్పుకుంటున్నాం. కమలం తడం కണ്ണన్ పద్మాల్లా విశాలమైనటువంటి నేత్ర సౌందర్యం కలిగిన వాడు. ఆ దయని లోకానికి అందించే ద్వారాలు ఆ నేత్రాలు. కన్న పిరాన్ ఉపకారకుడైనటువంటి సౌలభ్యమూర్తి. ఆయన విషయంగా ఏర్వళం వన్ కళని కురుహూర్ సడగోపన్ చక్కటి సమృద్ధిగా పండే పంటలు కలిగిన ఆ తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వారు. నమ్మాళ్వార్లని తిరుక్కురుహూరులో పుట్టారు అని సింపుల్ గా అనేసి ఊరుకోరు. ఆ ఊరు, అక్కడ ఉండే తటాకాలు, అక్కడ ఉండే పొలాలు, అవి పెరిగిన రీతి, అవి అటు ఇటు ఊగుతుంటే చామర వేసేటువంటి సౌందర్యాలు, ఇలాగ ఇన్నిటిని కలిపి అందిస్తారు మనకి నమ్మాళ్వార్లు. శ్రీర్వణం శ్లాఘ్యమైనవి, ఎంత గొప్ప పాసురాలోనండి. వన్ తమిళ్గల్ పైగా అందమైన ద్రవిడ భాషలో చెప్పినవి. ఇవై ఆయిరత్తుల్ ఉరైపార్, అందులో ఈ 10 పాసురాలని ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో పొలిందు అడిక్కి పుగువార్, సకల గుణ పరిపూర్ణుడైన సర్వేశ్వరుడి యొక్క శ్రీపాదాల కింద మనము చేరుతాము. అంటే మనకి తప్పనిసరిగా పరమపదము లభిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. దీని యొక్క 7 వ్యాఖ్యానాన్ని మనం చూద్దాము. 29వ పేజీ వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో 30వ పేజీ, 29 కాదు 30వ పేజీ. నిగమత్తిల్ ఇప్పత్తై అభ్యసిక్క వల్ల, చివరిగా ఈ 10 పాసురాల్ని నేర్చుకునేవారు నిరవధిక శ్రీ వైష్ణవ శ్రీయై ఉడయ్యరాయ్, అంతులేనటువంటి అద్భుతమైన శ్రీ వైష్ణవ సంపదని కలిగిన వారే అవన్ తిరువడికియే పుగప్పెరువరు ఎంగిరార్, ఆ స్వామి యొక్క పాదాలలో చేరతారు అంటున్నారు. ఎలాంటి స్వామి అండి? కార్వణన్ కాళమేఘం బోలే శ్రమహరమాన అవడివై ఉడయ్యవన్, ఒక నీలి మేఘం నీళ్లతో నిండినది వస్తూ ఉంటే చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో అలాంటి దేహపు వర్ణము కలిగిన వాడు. కన్న పిరాన్ కృష్ణనాయ్ వందవతరిత్ అవ్వడివై ఎన్నై అనుభవిప్పెత్తవన్, ఆయన కృష్ణుడిగా వచ్చాడు. పిరాను ఉపకారకుడు ఎలాగండి? ఆ అందం నా చేత అనుభవింపచేశాడండి. అది నాకు ఆయన చేసిన ఉపకారం. కమలత్తడం కண்ணన్ తన్నై ఉత్పుల్ల పుండరీక తటాకం బోలే కుళిరందు సెవ్వియై ఉడైతాన తిరుక్కంగళై ఉడయ్యవనై, వికసించినటువంటి పద్మాలతో నిండి ఉన్న చక్కటి తటాకములాగా అందమైనటువంటి ఒక ఎరుపుతనము కాంతి కలిగిన కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు. ఇది నేత్ర సౌందర్యం. వడివెల్లాం కండాయి రిక్కిరపడి, ఒళ్ళంతా కళ్ళైపోయి చూసేలాగా అంత అందం అన్నమాట. నిరముడైన అల్తడందోళియన్న కీజే తమక్కుకాటి సమధానం సమాధానం పండిన వడివై చొన్నపడి, అది చతుర్భుజాలతో నాకు కనిపించిన స్వామి అని ఆయన యొక్క రూప సౌందర్యాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ఇవర దేహ సంబత్తయ్యే అనుసద్దెత్తు అంజిన పోదు, అయ్య బాబోయ్ నాకు ఈ దేహంతో సంబంధం, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాను అని భయపడుతుంటే ఆళ్వారు శ్రమహరమాన వడివై కాటి తన్నై ములుక్క కొడత్తు తిరుక్కంగళాలే కుళిరను ఒక్కినన్న నిలయి, శ్రమను పోగొట్టేటువంటి సౌందర్య భరితమైనటువంటి తన యొక్క అందాన్ని ముజుక్క కొడత్తు పూర్తిగా నా చేత అనుభవింపచేసిన తిరుక్కంగళ్, అందమైన నేత్రాలలో ఉన్న చల్లదనము. ఏరు వళ వెణ్ కజని ఏరినుడయ్య సమృద్ధియై ఉడైతాయ్
ఏదో కొంచెం కొంచెంగా ఉండడం కాదు, పరిపూర్ణమైన కటాక్షం. అజగయత నవయలోడే కూడిన తిరునగరి. ఇంకా తిరునగరి ఎలాంటిదండి, ఎంత అందమైన ఊరో. ఒక ఊరికి అందాన్ని ఇచ్చేవి తోటలు, చెరువులు, ఆ చెరువుల్లో ఉన్న పద్మాలు. తిరునగరిలో ఇవన్నీ కూడా కనుల విందు చేస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటిది. వళమెన్ను మిగుదిక్కం అజగక్కు పేరు అందంగా ఉంది. ఇంగు మిగిది చొల్లిగిరిదు. ఇక్కడ అధికంగా ఉన్న తోటలు, పొలాలు కల తిరునగరి. సీర్ వண்ண వెంటమిழ்கள் சீரிதான பிரகாரத்தையுடைத்தான అజగియ తమిళ్ ఎన్నుదల్. అజగియ తమిళ్ అండి, అందమైనది. ఒక భాషకి అందం రావాలంటే అందులో ఉన్న అచ్చులను ఎక్కడ ప్రయోగించాలి, హల్లులను ఎక్కడ ప్రయోగించాలి, సందులను ఎక్కడ ప్రయోగించాలి, సమాసాలను ఎక్కడ ప్రయోగించాలి, అలంకారాలను ఎక్కడ ప్రయోగించాలి, ఇలా కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయండి. వాటిని ఏమంటాము? ఎలిత్తు, అసై, సీర్, బంధం, అడి, తోడై, నిరై, వీటన్నిటితో కూడినటువంటి పాసురము అంటారనమాట. అంటే ఛందస్సుకి, గ్రామర్కి తగ్గినట్లుగా అందంగా రచింపబడినటువంటి ఒక అందమైన తమిళ భాష. కవి కంగమాన సీరయ్యం. పైగా ఒక విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు 3 గొప్పతనాలు ఉండాలి. చెప్పేవాడు బాగా చెప్పగలగాలి, చెప్పబడే విషయం పరిపూర్ణంగా చెప్పబడాలి, ఆ ఉండేటువంటి ప్రతిపాదింపబడే దైవం గొప్పవాడై ఉండాలి. ఈ 3 కలిస్తే అసలు వినడమే అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అదే చెప్తున్నారు. సీరయ్యం వన్నత్తయ్యం ఉడయ్య ఉడయ్య అజగియ తమిళ్ ఎన్నుదల్. వక్తృ ప్రబంధ లక్షణం. వక్తృ అంటే చెప్పే ఆయనండి. చెప్పే ఆయన ఎంత గొప్పవారు? నమ్మాళ్వారు సాక్షాత్. ప్రబంధం ఎంత గొప్పది? తిరువాయిమొഴി, పెరుమాళ్ళని గురించి అది తప్ప వేరు వర్ణించినటువంటి అద్భుత గ్రంథం. ప్రతిపాద్య విషయం ఎవరండి? సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు. 3 గొప్పతనాలు కలిసి వచ్చాయి. చెప్పేవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళయి, చెప్పబడే విషయం గొప్పదై, పద్ధతి గొప్పదయి, చెప్పబడే ప్రతిపాద్యుడు గొప్పవాడైనటువంటి ఈ తిరువాయిమొழிలో సీరెన్నో పావిల్లేకదేశం అంటే పాసురంలో ఒక భాగం ఎలా ఉండాలి, దాని నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి, ఏ పదాల తర్వాత ఏ పదాలు, బంధాలు అంటారండి వీటిని. బంధాలు అంటే ద్రాక్షాపాకంలాగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా అర్థమైపోతాయా? కొంచెం ట్రై చేస్తే కదళీ పాకంలాగా కాస్త అరటిపండు నొక్కినట్లుగా కాస్త కష్టపడితే అర్థం అవుతుందా? కాదండి, నారికేళంలాగా నోట్లో వేసుకున్న నవిలితే గాని అర్థం కానంత పద్ధత. ఇలాగ గుణాలు, ప్రసాదాది గుణాలు, ఇవన్నీ కవిత్వానికి చాలా లక్షణాలు. వన్నం ఓసై, పైగా ఆ అక్షరాలు దానికి తగ్గట్టుగా చక్కగా అందమైనటువంటి రాగాలు, పద్ధతులు. ఆర్వన్నత్తాల్ పూర్ణమాగ ఎన్నుదల్. ఆదరంతో చెప్పినవి. ఏదో ఒకటి చెప్పి పాడేయాలరా దేవుడా, ఇవాళ ఇది పూర్తి చేసేసుకుందాం అని కాదు. చెప్పకపోతే ఉండలేక చెప్పేటువంటి ప్రేమ తత్వం. ఆర్దల్ పరుగుదలాయ్ తొండర్ కముదుండా ఎంగరపడియే పరుగువారై పోలై అన్నదల్. అది వింటుంటే అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నంత ఆనందం కలగాలి. ఏదో చెప్తున్నారా బాబు, వింటున్నాను రా బాబు, ఎప్పుడైపోతుందిరా బాబు, అలా కాదు. ఎన్ని విషయాలు, నమ్మాళ్వార్లు ఎంత గొప్ప అని ఆనందించేలాగా. అభినవిష్టరాయురై పారెంగై పొలిందే అడిక్కి ఇழுపుగువార్. ఆ చదివే వాళ్ళు స్వామి యొక్క పాదాల క్రింద చేరతారు. విశ్రమ మాత్రమే యాయిరుచి ఎండ్రిక్కే ఇరుక్కప్పై పొగుగై ఎండ్రిక్కే. ఏదో విశ్వాసం ఉండాలండి ఏదేనైనా. ఇప్పుడు ఇది చదివితే ఇది మోక్షం వస్తుందంటే వస్తుందా, ఏమో వస్తుంది అంటున్నారు అనకూడదు. ఇది చదివితే మోక్షం వస్తుంది అంతే. పెద్దలు చెప్పారు, మనం నమ్మాము. ఒక వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది మీకు తగ్గిపోతుంది అన్నాడు అనుకోండి, తగ్గిపోతుందని విశ్వాసంతో మందు వాడాలి. ఏమో ఆయన అన్నారు కానండి, తగ్గుతుందోనండి, తగ్గదోనండి, అది కూడా అలాగే క్రమంగా నడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల ఎంబెరుమానారై పోలే 100 శ్రీ వైష్ణవ శ్రీయోడే ఇరిందు
సాక్షాత్తు భగవద్ రామానుజులు 120 సంవత్సరాలు ఈ లీలా విగుట్టులో వెంచేసయుండి వైష్ణవ శ్రీని ఎలాగైతే అభివృద్ధి చేశారో అలాగా పెంగు తాయినిలే వదుంగువారే పోలే పిల్లలు అక్కడ తిరుగుతూ ఒక్కసారి అమ్మ వచ్చి దగ్గరికి తీసుకుంటే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో, తల్లి నీళ్ళలో ఒదిగిపోయిన సంతానంలాగా అవన్ తిరువడిగడిలే పుగ పెరువారు ఆ స్వామి యొక్క కాళ్ల క్రింద సేవలో చేరతారు అనేటువంటిది ఫలశ్రుతిగా చెప్పారు. కార్వణం కన్న పిరాన్ కమలత్తడం కണ്ണం తన్నై పోర్వళ్ళని குருகூர் செடுகோ பன் சொன்னா சேர்வண்ண ஒன் தமிழ்கள் இவையாயிரத்துள்ளிப்பத்தம் ஆர் வண்ணத்தால் உரைப்பார் అడికేర్ పుగువార్ పులిందే. ఇలాగ మనం కయ్యారు శకరత్తులో మొదటి తిరువాయిమడిని పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇంకా దీనికి ముగ్గురు మహనీయులైనటువంటి త్రిమూర్తులు అడిగే మన వాళ్ళ జీయరు గాని వేదాంత దేశకులు గాని మన వాళ్ళ మామూలు గాని ఎలాంటి సారాన్ని అందించారో చూడండి. 31వ పేజీలో ఆద్యే మునిస్స శతకస్య తు పంచమస్య శ్రేయస్వకీయ హితబోధనమీక్షమాణః ఏతద్విరోధి బహుళస్య మమాత్ర హేతుః శౌరే కృపైవ మహతీతి సంసభూయా. సహా ముని ఆ నమ్మాళ్వార్లండి. పంచమస్య శతకస్య ఈ 5వ శతకంలో ఆద్యే అంటే మొట్టమొదటి 1లో అన్నమాట. స్వకీయ హితబోధం చక్కటి హితాన్ని చెప్పారు. శ్రేయస్సుని ఈక్షమాణ కలిగించాలనుకున్న వారే. ఏతద్ విరోధి బహుళస్య మనకున్న విరోధులు అన్నిటినీ కూడా మమ అత్ర హేతు అలాంటి విరోధాలు కలిగిన నాకు ఆ శౌరేహే మహతీ కృపైవ ఇది నీకు భగవత్ కటాక్షం ఉంటే ఏమీ బెంగ ఉండదు, సంసారము భయపెట్టదు అనే విషయాన్ని భూయః శశంస మళ్ళీ చెప్పారు. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అనేటువంటిది. ఇంకా మనకు వేదాంత దేశకులు ఒక్కొక్క పాసురాన్ని ఒక్కొక్క సమాసంగా ఎలా అందించారో చూడండి. ముందు పాసురం చదివేసుకుందాం. శ్లోకం చక్రస్ఫాయత్కరత్వాత్ స్వజనవసతయా రక్షణోద్యుక్త భావాత్ భవ్యత్వాత్ స్వాత్మదానాత్ అమలతనుతయా శ్రీగజేంద్రావనాచ్చ నానాబంధుత్వయోగాత్ విపది సఖితయా వ్యాజమాత్రాభిలాషాత్ కారుణ్యాదీన వృత్తిం కమలదృశమవైత్కారిసూనుః కృతార్థః. చక్రస్ఫాయత్కరత్వాత్ అది నెంబర్ 1. స్వజనవసతయా నెంబర్ 2. రక్షణోద్యుక్త భావాత్ 3. భవ్యత్వాత్ 4 అంటే 4వ పాసురానికి ఆ పదంతో చెప్పారు. తర్వాత స్వాత్మదానాత్ 5. అమలతనుతయా 6. శ్రీ గజేంద్రావనాచ్చ 7. నానా బంధుత్వయోగాత్ 8. విపది సఖితయా 9. వ్యాజమాత్రాభిలాషాత్ 10. 10 పాసురాలకి 10 చిన్న సమాసాలు. కారుణ్యాదీన వృత్తిం కమలదృశమవైత్కారిసూనుః కృతార్థః. చక్రస్ఫాయత్కరత్వాత్ మొదటి పదంకి కయ్యారు సక్కరత్ ఎన్ కరుమాణిక్కమే என்று பொய்யே கைமை சொல்லி புறமே ஆடி மெய்யே பெத்துகின்றேன் விதுவாய் தின்னு காப்பாரார் అయ్యో కన్న పిరాన్ అరయ్యో ఇనిపోనాలే. అయ్యో అంటే ఇక్కడ ఆనందము అని బాగా నోట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా. రెండవ పాయింట్ తర్వాత స్వజన చక్రస్ఫాయత్కరత్వా స్వజన వసతయా పరాధీనుడై ఉండడము. యమళార్జున భంజనాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ 2వ పాసురం పోనాయి మా మరుదిన్ నడువే ఎన్ పొల్లామణియే
தேனே இன்னமுதே என்றென்றே சில கூத்து சொல்ல தானேல் எம்பெருமான் அவன் என்னாகி வழிந்தான் வானே மாநிலமே మற்றுముற்றும் ఎన్ ఉళ్ళనవే. ఎంత అందమైనటువంటి స్వజన వసతయ, తన భక్తులకి పరాధీనుడు, ఉభయ విభూతులతో వచ్చి భక్తుల్లో కలిసే స్వామి అన్నారు. 3లో రక్షణోద్యుక్త భావాత్, అది ఉళ్ళన మற்றுளவா 3వ పాసురం. పురమే శిలమాయం சொல்லி வள்ளல் மணிவண்ணனே என்றென்றே உன்னையும் வஞ்சிக்கும் கள்ளமனம் தவிர்ந்தே உன்னை கண்டு கொண்டு உயிர்ந்தெழுந்தேன் வெள்ளத்துவனை கிடந்தாய் இனி உன்னை విట్టు ఎన్ కొల్వనే. శేషసాయి, నా మనస్సులో వచ్చే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నావా తండ్రి అనేటువంటిది 3వ పాసురం. భవ్యత్వాత్ అంటే కృష్ణుడై అవతరించడము అనేటువంటిది 4వది. என்கொள்வன் உன்னை விட்டு என்னோ வாசகங்கள் சொல்லியும் வன்கள்வனேன் மனத்தை வலித்து கண்ணநீர் கரந்து நின் கண்ணன் நெருங்க வைத்து எனதாவியை நீக்ககில்லேன் என் கள்மநிலம் மறுத்து என்னை கூவி అరుళాయి కన్ననే. భట్టర్ వారేమో అజ్ఞాన ప్రపన్నులు అని చెప్పారు, ఇతరులేమో భక్తి ప్రపన్నులని చెప్పారు అని చెప్పుకున్న 4వ పాసురం. స్వాత్మదానాత్, అది తనని తానిచ్చేసుకునేవాడు 5వ పాసురం. కన్నపిరానై వెన్నోర్ కరుమాణి కత్తయ్యముదై నన్నియం నన్నగిల్లేన్. ఏం పదవండి, నిన్ను పొందానా? అవును పొందాను. నళ్ళగిల్లేన్ పొందలేదు, డౌట్ అన్నమాట. ఒడివే ఓరుడంబిల్ ఇట్టు திண்ணம் அழுந்தக்கட்டி பலசை வினைவன் கயிற்றால் புன்னை மறையவரிந்து என்னை போர வைத்தாய் పురమే. అమలతనుతయా 6వది. రూప సౌందర్యం, ఎంత అందమైన రూపం అండి. 2nd హాఫ్ లో పాసురంలో పురమర కట్టికొండు இருவல் வினையார்க்குமைக்கும் முறை முறையாக்கை புகழஜய கண்டு கொண்டு வலிந்தேன் நிறமுடையினால் தளம் தோள் செய்யவாய் செய்ய தாமரை கண் அறமுயல் ஆலியங்கை కరుణేనియమ్మాన్ తన్నయ్యే. శ్రీ గజేంద్రవనాచ 7.7వ పాసురం. అమ్మా నాజిప్పిరాన్ அவன் எவ்விடத்தான் யானார் எம்மா பாவியர்க்கும் விதிவாய்க்கென்று வாயிற்கும் கண்ணீர் கைமா தும்பு வழித்தாய் என்று கைதலை பூசலிட்டே மெய்மாலாயழிந்தேன் எம்பிரானும் என் மேலானே. నానా బంధుత్వయోగాత్ 8వ పాయింట్. 8వ పాసురం. మేళాత్తేవరుగళన్ నిలత్తేవరుం మే విత్తజం, అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఉభయ విభక్తుల్లో ఉండేవారు సేవించేలాగా. మాలారు వందు ఇననాడ్ అడియేన్ మనత్తే మన్నినార్ సీలే కన్నీரும் பெரும் செல்வமும் నన్మక్కళం మేళాత్తాయి తందయ్యం. 4 సుబాలోపనిషత్తు చెప్పినట్లు మాతా పిత భ్రాత నివాస శరణం అన్ని ఆయనే అని అవరే ఇనియావారే. ఇంకా 9 విపది సఖితయా, అంటే అందమైనటువంటి ఆపదలో సఖిత్వాన్ని చూపించిన వాడు, స్నేహాన్ని చూపించిన వాడు, అప్రాకృత దేహ దర్శనం చేసిన వాడు. ఆవారాతుణై என்று 9. அலை நீர் கடலுள் அழுந்தம் நாவாய் போல் பிறவிக்கடலுள் நின்னு நாள் துளங்க தேவார் கோலத்தொடும் திருச்சக்கரம் சங்கினோடும் நாவாவென்னாரில் செய்து అడియేనొడుం ఆనానే. తర్వాత 10. వ్యాజ మాత్రాభిలాషాత్ ఆనానాడుడయ్యాన్ என்று அகதே கொண்டு வந்து தானே இன்னரில் செய்து என்னை முற்று வந்தானான். ఎన్ని అవతారాలు! మీనాయ్, ఆమయ్యుమాయ్, నరసింగమాయ్, కురళాయ్, కానార్యేనముమాయ్,
కర్కయాం నిన్నర్కారు వన్ననే. ఇన్ని అవతారాలు నా కోసం ఎత్తావా తండ్రి అని కృతజ్ఞతని చెప్పుకోవడం అన్నమాట. ఇంకా ఫలశ్రుతిగా కారుణ్యాదీన వృత్తిం కమల దృశమవైత్కారి సోను కృతార్థ కార్వண்ணన్ కண்ணపిరాన్ కమలత్తడం కண்ணన్ తన్నై ஏர்வள ஒன்கழனி குருகூர் செடோபன் சொன்ன சேர்வண்ண ஒன் தமிழ்கள் இவை 1010 ஆர்வண்ணத்தால் உரைப்பார் అడికీళ్ పుగువారు పొలిందే. ఇలాగా మనకి వేదాంత దేశికులు అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంలో 10 పాసురాల తాత్పర్యాన్ని 10 సమాసాలతోటి అందించారు. ఇంకా మనకి మనవాళ్ళ మహామునులు ఎంత మృదువైనటువంటి తమిళ భాషలో అందించారో. ఎలా మొదలు పెడితే అలాగా కయ్యారు చక్కరత్తు కదండి. కయ్యారుం చక్కరత్తోన్ காதலில் நிற்கே இருக்க பொய்யாக பேசும் புறநுரைகள் மெய்யான பேத்தை உபகரித்த பேரருளின் தன்மைதனை పోతిననే మారన్ పొలిందు. కాదలాసయిండ్రెక్కే ఏదో పెద్ద కోరిక ఉండి నువ్వు కనిపించాలయ్యా అని ప్రార్థిస్తే కనపడడం కాదండి పెరుమాళ్ళు. తానే మనకి దర్శనం అనుగ్రహించడం కోసం వచ్చిన స్వామి. పొయ్యాగ పేసం నేనేదో నాలుక చివరి నుంచి అలాంటి వాడా ఇలాంటి వాడా అన్నాను. పురనరైకు ప్రేమ లేని మాట. మెయ్యాన ఊరికే సరదాగా చెప్తే అది నిజమైపోయి పేత్తం ఉపకరిత నాకు పురుషార్థాన్ని అందించాడు. కయ్యారం చక్కరతోన్ చేతులలో చక్కగా సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించినటువంటి ఆ శ్రీయప్పతి యొక్క పేరరుడిన్ గొప్ప కృప యొక్క తన్మైదనై ఆయన స్వభావాన్ని మారన్ పొలిందు పోతెనన్. నమ్మాళ్వార్లు పరిపూర్ణమైన దయతో మనకి కటాక్షించారు. ఇలాగా మనం 5వ తిరువాయుమలిలో అద్భుతమైనటువంటి కయ్యారు చక్కరం అనేటువంటి మొదటి తిరువాయుమలిని పూర్తి చేసుకున్నాం. సారాంశంగా ఏం చెప్తారు అంటే, మనస్సు మామూలుగా త్రికరణ శుద్ధితో చెయ్యాలి. మనస్సులో అనుకుని నోటితో అంటూ చేతులతో నమస్కరించడం త్రికరణ శుద్ధి. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ మూడిటికి కలయిక ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి కాదు, చాలా సార్లు ఉండదు. మనం వెళ్ళిపోతుంటాం, ఎవరో కనిపిస్తారు, నమస్కారం 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 అంటూ వెళ్ళు. అది మనసులో అనుకున్నావా, చేతులు జోడించావా, ఏదో ఇలా 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 పై మాత్రంగా అన్నా కూడా పెరుమాళ్ళు తనని అన్నారని ఆనందపడిపోయి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. కాబట్టి పెరుమాళ్ళని ఎప్పుడూ మరవకండి. త్రికరణ శుద్ధితో ధ్యానించండి. సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఒక్క ఇంద్రియముతోనైనా స్వామిని తలుచుకోండి అనేటువంటి అద్భుత సందేశాన్ని 5:1 నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనం 5వ 10 2వ తిరువాయుమలిలో ప్రవేశిస్తున్నాము. అద్భుతాద్భుతమైనటువంటి తిరువాయుమలిగా దీన్ని చెప్తారండి. నమ్మాళ్వార్లు చేసినటువంటి మంగళాశాసన పాసురాలు 2 ఉన్నటువంటి తిరువాయుమలి ఇది. దీన్ని పెద్దలందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద భాగవత గోష్ఠులు ఒక చోటకి చేరినప్పుడు ఆహా పొలిగ 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 కండోం 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 అని ఈ పాసురాలని తప్పకుండా అనుసంధానం చేస్తారని. ఎక్కడైతే 10 మంది భాగవతోత్తములు కూడి ఉంటారో అక్కడ ఈ పాసురాలని, నమ్మాళ్వార్లు చేసిన మంగళాశాసన పాసురాలని మనం తలుచుకుంటాం. మనం హారతులు ఇవ్వడం వేరు, నమ్మాళ్వార్లే ఇచ్చిన హారతిని మనం తలుచుకోవడం వేరు. పెద్దలు చెప్పినట్లుగా అంటూ ఈ పాసురాలని మనం చదువుతాము అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటి విషయంగా ఇక్కడ చెప్తారు. 5లో 2లో
మొదటిదండి అద్భుత పాసురాలు. నమ్మాళ్వార్లు భవిష్యదాచార్యులైన భగవద్ రామానుజుల అవతారాన్ని సూచించిన పాసురాలు. ఇందులో చాలా వెరీ స్పెషల్. ఏమిటి? రామానుజుల వారు రాబోతున్నారు అని నమ్మాళ్వార్లు 5000 సంవత్సరాలకు ముందే మనకి సూచన చేసినటువంటి తిరువాయిమొഴി. రామానుజులు గొప్పవారిని ఇప్పుడు 1000 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన్ని మనం తలుచుకోవడం కాదండి. రామానుజుల వంటి ఆచార్యులు అవతరిస్తారని కలి ప్రవేశించిన మొదట్లో అవతరించిన నమ్మాళ్వారే భవిష్యదాచార్యులని మనకి పరిచయం చేసి చూపించి వివరించినటువంటి అద్భుత తిరువాయిమొഴിగా దీన్ని చెప్తారు. ఈ 2 పాసురాలని కూడా చక్కగా మంగళాశాసన పాసురాలుగా అభ్యాసం చేయడం, కంఠస్థం చేయించడం, నిత్యపారాయణ చేసుకోవడం అలాంటి ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి పాసురాలన్నమాట ఇవి. అందులో మొదటిదండి వైష్ణవుల సమూహం వచ్చింది. వాళ్ళని చూసి వారికి మంగళాశాసనం చేయడం. ఇది ఒక ఉపదేశాత్మకంగా మీరు కూడా లోకంలో ఎక్కడ భాగవత గోష్ఠిని సందర్శించినా వారికి ఒక్కసారి నమ్మాళ్వార్ల ఈ పాసురాన్ని తలచుకొని ఒక దాసోహాన్ని సమర్పించండి. అది గోష్ఠికి చేసే మంగళాశాసనం. అద్భుతమైన పాసురం. పొలిగ 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 పోయెత్రు వల్వుయిత్యాపం నలియుం నరకముం నైంద நமனுக்கு எங்கு யாதுன்னும் இல்லை கலியும் கெடும் கண்டு கொன்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலிய புகுந்து இசை பாடி ఆడి ఉజిదర కండో. చాలా అందమైనటువంటి మంగళాశాసనాన్ని అందిస్తున్నారు అండి. ఇందులో ఒకటి, ఎవరికి మంగళాశాసనము చేస్తున్నారు? వైష్ణవ స్త్రీకి మంగళాశాసనము చేస్తున్నారు. దీని ముందుగా ప్రతిపదార్థం చెప్పుకొని విశేషాల్లోకి వెడదాం. కడల్ వన్నన్ అంటే సముద్రం వంటి రంగు కలిగినటువంటి స్వామి. పూదంగల్ ఆయన యొక్క దాసులు. మణ్మేల్ మలియ పుగుందు ఈ భూమి మీద వ్యాపించేశారండి. ఎక్కడ చూసినా స్వాములే స్వాములే స్వాములే. మనం శ్రీరంగం, కాంచీపురం వంటి దివ్య దేశాలకు వెడతాం చూడండి. అబ్బాబ్బా ఎంత గోష్ఠి అండి, ఎంత గోష్ఠి అండి. 2 కళ్ళు చాలవు, అంతమంది అలాగ గుంపులు గుంపులుగా. ముందు యతిరాజులతోటి, తర్వాత అప్పుడు ఉన్నటువంటి జీయర్ స్వాములతోటి ఆ గోష్ఠి అలా దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలంతో నడుస్తూ ఉంటే ఇప్పటికి కూడా మనం తిరుమలలో ఉత్సవాలలో ఈ వైభవాన్ని చాలా చక్కగా పెద్ద జీయర్ స్వామి, చిన్న జీయర్ స్వామి, తిరుమలలో మిగిలిన గోష్ఠి దివ్య ప్రబంధ పారాయణం ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉంటామండి. అలాగా ఇసై పాడి వాళ్ళు వచ్చి ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పోవడం కాదండి, చక్కగా పాసురాలు గానంగా చదువుకుంటూ ఆడి నృత్యం చేసేస్తున్నారు. కోలాటాలు జరిగిపోతున్నాయి, తప్పట్లు కొట్టేస్తున్నారు, నాట్యాలు చేసేస్తున్నారు. ఊళ్ళిదారా ఎంత ఆనందంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంతకంటే బ్రతుకులో కావలసింది నాకేం లేదు అన్నంత ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తూ ఆ ముందు నడుస్తున్నారు. అలా నడవడాన్ని కండో చూశాము అంటే ఒక చక్కటి వైష్ణవ స్త్రీని దర్శించాము. ఉయిర్నల్ శాపం పోయిత్. ఇక్కడి నుంచి ఒక 4 విశేషణాలు చెప్పారండి. నెంబర్ 1, మనం చేతనులం అంటే మన యొక్క శాపం పోయింది. నెంబర్ 1, ఆ గోష్ఠిని చూసేటప్పటికే మన శాపం పోయింది, పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోయాయి. నలియం నరకమం 2, నరకం దూరం అయిపోయింది. యముడు గారికి పాపం ఏం చెయ్యాలో తెలియలేదు. ఇదేమిటి ఇలాగా
ప్రవాహంగా వచ్చి పడిపోయేవారు. వెతికినా కూడా ఒక్కడు కనపడడం లేదే, నా పోస్ట్ ఎక్కడ ఊడిపోతుందో అని గొల్లుమంటూ స్వామి దగ్గరకు పరిగెడుతున్నాడు యముడు. నరకం కూడా పోయింది. రెండవ పాయింట్ అది. ఈ తర్వాత ఇంగు నమనుక్కు యాదున్నం ఇల్లై. నమన్ అంటే యముడు. యముడికి పని లేకుండా పోయింది. మూడవ పాయింట్ కలియుం కెడుం. ముఖ్యమైన విషయం, కలి అనేటువంటిది నశించిపోయింది. ఈ పాసురంలో వైష్ణవ సమృద్ధిని చూడడం వల్ల కలిగే 4 లాభాలని చెప్పారండి. 1 కాదు, 2 కాదు. ఒకటేమో జీవుల శాపాలు పోతాయి, అంటే మోక్షం వస్తుంది. రెండవదేమో నరకం అనేది లేకుండా పోతుంది. మూడవదేమో పాపం డిపార్ట్మెంట్ క్లోజ్ చేశారనుకోండి, ఆ హెడ్స్ ఏమైపోతారండి, గొల్లుమంటూ అయ్యా నన్ను ఎక్కడైనా మళ్ళీ అపాయింట్ చేయండి, నా బతికేమైపోవాలి అంటూ పరిగెడుతూ ఉంటారు కదండి. అలా యముడు గారికి పని లేకపోయేటప్పటికి ఏం చేయాలో తెలియక వెర్రిమొహం వేశాడు యముడు. 4వది కలి నశించింది. ఇది ఎంత గొప్ప పాయింట్ అండి. కలియుం కెడుం, కలి నశించింది అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు అన్నమాట. ఇది చెప్పుకునే ముందు మనం కొంచెం వ్యాఖ్యానాన్ని సంతగా చెప్పుకొని తర్వాత పాసుర వ్యాఖ్యానంలోకి వెళతాం. ఏమిటి అంటే 5లో 2వ తిరువాయిమొழிలో నమ్మాళ్వార్ల వైభవం చెప్పబడింది. నమ్మాళ్వార్లు చెప్పిన భవిష్యదాచార్యులు భగవద్ రామానుజుల వైభవం చెప్పబడింది. మారన్ నమ్మాళ్వార్ల పాదాలని ఆశ్రయించిన రామానుజులు. మొట్టమొదటి పాసురమే అది కదండి మనకి. అముదనారు పడైంద ఆమె చెప్పినటువంటి మాటలు అవే కదండి. అందువల్ల ఇదంతా కూడా మీకు ఎక్కడ తెలిసిందండి? ఇది మన సంప్రదాయం. ఎంత అద్భుత సంప్రదాయం అండి. మామునులే ఉన్నారనుకోండి, తిరువాయిమొഴి పెళ్ళై శిష్యులుగా వచ్చారనుకోండి, ఆయన 1 సంవత్సర కాలం శ్రీరంగనాథుడికే తిరువాయిమొழிని చెప్పారు. శ్రీరంగనాథుడికి చెప్తే ఆయన బజ్జులో ఉన్న అన్ని లోకాలకి చెప్పేసినట్టే కదా. అందువల్ల లోకాలంతటినీ దిద్దుబాటు చేశారు మనకి మహామునులు. మనవాళ్ళ మహామునులే మామునులు. ఏమండి, వైష్ణవులు అంత గొప్ప వాళ్ళ? వైష్ణవులంటే జాతిలో పుట్టి ఇంత ఊర్ధ్వపుండ్రాలు పెట్టుకొని వేషాలు వేసుకొని బాహ్య రూపం కాదండి. వైష్ణవత్వం అంటే సర్వాంతర్యామి అయిన భగవతత్వాన్ని గుర్తించిన వాడే వైష్ణవుడు. ధర్మాలను పాటించిన వారే వైష్ణవులు. ఎంత బాగా రాశారండి ఆ నరసింహరాజు అనేటువంటి ఆయన. వైష్ణవ జనుతో తేనే కహి. ఎవరని అనాలండి వైష్ణవులనేని? ఎన్ని ధర్మాలండి. జిహ్వాతకి అసత్యన బోలే. అబద్ధం ఆడకండి, వైష్ణవత్వం వస్తుంది. ఇది మానవతా ధర్మాలు కలిగిన వారు వైష్ణవులు. వైష్ణవులు అంటే ఒక జాతి కాదండి. మానవత్వం ఎక్కడైతే రూపుదాలుస్తుందో దానికి వైష్ణవత్వం అని పేరు. అంత అందమైనటువంటిది అది అన్నమాట. అది ఈ 10లో మనకి నంబిళ్ళై భలే అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారనుకోండి. ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో శ్రీసుఖ మహర్షి మొదట్లోనే ఒక అందమైన శ్లోకాన్ని చెప్పారండి. ఏంటంటే కలౌ ఖలు భవిష్యంతి నారాయణ పరాయణాః. కలికాలంలో కొంతమంది క్వచిత్ ఒక్కొక్క చోట మహాభాగః ద్రవిడేషు చ భూరిశః. ఎక్కువగా ద్రవిడ దేశంలో ఆళ్వార్లు అవతరిస్తారు. ఎవరు చెప్పారండి ఈ మాట? శ్రీసుఖ మహర్షి. మహర్షి అంటే యథార్థవాది, సత్యవాది, ఆప్తతమః అలాంటి ఆయన చెప్పారు. ఏమిటి? మహానదీ తీరాలలో ద్రవిడ దేశంలో శ్రీ వైష్ణవాగ్రేసరులు అవతరిస్తారు.
ఎక్కడండి క్వచిత్ క్వచిత్ అంటే తామ్రపర్ణి నది ఎత్ర కృతమాల పయస్వని భాగవతంలో వస్తాయండి. ఎక్కడైతే తామ్రపర్ణి నది ఉందో, కావేరి ఉందో, వైగై ఉందో, పయస్వని ఉందో, ప్రతీచి ఉందో, మహానది ఉందో, కృతమాల ఉందో, ఎన్ని నదులండి! అన్ని నదుల ఒడ్లలోనూ ఏమండి నదీ ఒడ్లలోనే అవతరించారా? అంతే కదా. వేగవతి తామ్రపర్ణి నది ఒడ్డున కదండి నమ్మాళ్వార్లు అవతరించారు. వైగై నది ఒడ్డున కదండి మనకి పెరియాళ్వార్లు ఆండాళ్ళు అవతరించారు. కావేరీ నది ఒడ్డున కదండి తిరుప్పాణాళ్వారు, తొండరడపడియాళ్వారు, తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు వీరందరూ అవతరించారు. అందువల్ల దివ్య క్షేత్రం ఎప్పుడైంది? తీర్థక్షేత్ర మహాత్మ్యాలు కలిస్తే దివ్య దేశమైంది. అవతరించడం వల్ల, పవిత్ర నది ఉండడం వల్ల రెండూ కలిగినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కలవు కలు భవిష్యంతి నారాయణ పదాసరిత. కలికాలంలో పుడతారు, కలికాలంలో వీరందరూ ఆవిర్భవిస్తారు అని శ్రీ సుఖ మహర్షి భాగవతంలో ఎవరి గురించి చెప్పారండి? నమ్మాళ్వార్ల అవతారాన్ని సూచించారు అంటారు. అక్కడ ఆ శ్లోకం వ్యాఖ్యానంలో నమ్మాళ్వార్లు అవతరిస్తారు తామ్రపర్ణి నది తీరంలో అనేటువంటిది. అలాగే నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు భగవద్ రామానుజులు అవతరిస్తారు అనేటువంటిది. ఇది చాలా విశేషమైన సంప్రదాయమైన విషయంగా మనకి వ్యాఖ్యానంలో అందించారండి. ఏమండి రామానుజులు అవతరిస్తే కలిపోతుందా? పోతుంది. పుణ్యాంభోజ వికాసాయ పాపధ్వాంత క్షయాయ చ శ్రీమానావిరభూద్భూమౌ రామానుజ దివాకర. రామానుజులని సూర్యుడు వచ్చేటప్పటికి భూమి పుణ్యము అనే పద్మం వికసిస్తుంది, పాపం అనే చీకటి పోతుంది. రామానుజ దివాకరులు వస్తారు. దివాకరుడు అంటే సూర్యుడు. ఎందువల్లండి అంత గొప్ప అయినండి ఆయన? అవును. అనంత ప్రథమం పూర్వం లక్ష్మణస్తు తతఃపరం తృతీయ బలభద్రస్తు కలౌ రామానుజస్తుతః. మనం ఎంత గర్వపడాలో రామానుజ సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళం అని. మొట్టమొదటి రూపం శేషుడు. ఆదౌ జగదాధార శేష తదను సుమిత్రానందన వేష తదుపరి ధృతహల ముసల విశేష. ఏం ఆర్డర్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారండి ఆ శ్లోకాన్ని. అలాగే ఈ శ్లోకంలోకి చక్క తదనంతరం అభవద్ గురు రేష. తర్వాత రామానుజులుగా వీరు అవతరించారు. ఏమిటి వీళ్ళు అవతరిస్తే గొప్ప? కలియం కైడం. నమ్మాళ్వార్లు నొక్కి చెప్తున్నారు కలి మొత్తం పోతుంది, రామానుజుల అవతారం వల్ల కలికాలం నశిస్తుంది అని. అంటే భాగవతం నమ్మాళ్వార్ల రాకని చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్వార్లు రామానుజుల యొక్క అవతార సూచన చేశారు. నమ్మాళ్వార్లు చేశారండి. ఉంటుంది. మధుర కవియాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని మనం తెలుసుకుంటే మధుర కవులు అన్నారు నమ్మాళ్వారే వందల సంవత్సరాలు అక్కర్లేని ప్రాణులన్నీ బ్రతుకుతున్నాయి, 32 సంవత్సరాలు మీరుండి వెళ్ళిపోతే ఎలాగండి? మా బ్రతుకులు ఏం కావాలి? ఇంకా మాకు దిక్కెవరు? ఏం చేయమంటారు? మాకు ఏదైనా ఒక మార్గం చూపించండి, నేను ఎలా బ్రతకాలి అని అడిగారటండి మధుర కవులు నమ్మాళ్వార్లను. అప్పుడు నమ్మాళ్వార్లు చాలా కృపతోటి ఇదిగో ఆ తామ్రపర్ణిలోకి వెళ్ళి 100 బిందెల నీరు తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద డేసాలో పోసి కాచు అన్నారు. సరే, అవన్నీ అలాగా కాస్తూ ఉంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి విగ్రహ రూపం పనికి వచ్చింటండి. వచ్చింది కానీ అది నమ్మాళ్వారిది కాదు. ఏమండి ఈయనేదో యతిరాజులా ఉన్నారండి, సన్యాసిలా ఉన్నారండి అన్నారు. కరెక్ట్, గుర్తించావు. వీరే భవిష్యత్ ఆచార్యులు, వీరే భగవద్ రామానుజులు అని నమ్మాళ్వార్లు మధుర కవులకి ఇచ్చినటువంటి భగవద్ అవతార రూపం భగవద్ రామానుజుల యొక్క రూపం. ఎక్కడండది? చతుర్వేద మంగళం అని ఆళ్వార్ తిరునగర్లో ఒక సెంటర్, ఒక వీధికి పేరు కదండి. అక్కడ ఉండేటువంటి
భవిష్యదాచార్యులు భగవద్ రామానుజుల యొక్క విగ్రహాన్ని ఇవాళ మనం వెళ్ళి ఆళ్వార్ తిరునగర్లో సేవించుకుంటే కనపడేది భవిష్యదాచార్య విగ్రహంగా నమ్మాళ్వార్లు మధుర కవులకి ప్రసాదించిన మూర్తి అండి. ఎంత వైభవమో చూడండి. నిజంగా అది ఆ భవిష్యదాచార్య వరస్వరూపం సందర్శయామాస తం కారిసోనం. ఎంత బాగా చెప్తారో, భవిష్యదాచార్యుల యొక్క విగ్రహాన్ని చూపించారు అని. ఆ భవిష్యదాచార్యులు వారు వస్తే కలి ఎలా నశిస్తుంది అనేది ఈ తిరువాయిమజి 5వ దశకంలో 2వ తిరువాయిమజిలో మనకి చెప్పారు. అంత గొప్ప కలిగినటువంటిది. ఎందుకంటే వేదాన్ని తమిళంగా మార్చినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటిది అని. చాలా అందమైనటువంటి విశేషాలండి ఇందులో. దీని ప్రతిపదార్థాన్ని చూసాం కదా మనం, ఇంకా లేదా? పోలీగా 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 పోయిత్తు వల్లియర్ శాపం. పాయింట్స్ నోట్ చేసేసుకున్నారు కదా. శాపం పోతుంది, నలియం నరగమం నయింద, నరకం కాస్త పోతుంది, నమనకు ఎంగు యాదున్న మిల్లై, యముడికి ఇక్కడ పని లేకుండా పోతుంది, కలియం కెడుం, కలే నశించిపోతుంది. 4వ పాయింట్. భగవద్ రామానుజుల దర్శనంతో లోకానికి 4 విశేషణాలు చెప్పారు. చాలా అద్భుతమైన పాసురం అండి ఈ పాసురం. రామానుజ వైభవాన్ని చిన్న చిన్న మాటల్లో చెప్పినటువంటి. కండు కొన్నిన్ கடல் வண்ணன் போதங்கள் மென்மேல் வெளியப்புகுந்தி செய்பாடியாடி ఉళిదర కండోం. ఈ సమృద్ధి పోలీగా 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 వాజి వాజి వాజి. మనం వాజినామాలు చెప్తాం, వాటికి అర్థం ఏమిటండి? సమృద్ధముగా ఉండుగాక, మంగళముగా ఉండుగాక, వృద్ధి చెందుతూ ఉండుగాక. అదే పోలీగా పోలీగా పోలీగా. అందమైనటువంటి మాట అన్నమాట. దాన్ని ఎలాగో వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళి కొంచెం కొంచెం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలలో 35వ పేజీ. இத்திருவாய்மொழியை ஆழ்வந்தார் அருளச் செய்தாராக திருமாலை ஆண்டான் பணிக்கும்படி ஆழ்வாருடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீயை காண்கைக்காக நித்திய சூரிகள் இங்கே வர அவர்களை கண்டு మంగళాశాసనం பண்ணுகிறார் என்று. ఈ తిరువాయిమొழிలో ఆళ్వందారు ఒక విశేష వ్యాఖ్యానం చేస్తారండి. ఆయన దగ్గర విన్న తిరుమాలయ్యాండాన్న రామానుజులకి చెప్పేటప్పుడు అదే ఆళ్వందారు భావాన్ని చెప్తారండి. విన్న రామానుజులు ఇంకొక విశేషణం యాడ్ చేస్తారు. రామానుజులు ఎప్పుడు వినేసి చెప్పేశారు అయిపోయింది పక్కకి వెళ్ళిపోదాం అనుకోరు. ఇక్కడ ఇలా కంటే అలా అంటే బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న దానికి ఇంకా బంగారానికి పరిమళం అబ్బినట్లుగా ఇంకొక విశేష వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తారు. ఈ తిరువాయిమొழியை దీనిని ఆళ్వందార్ అరుళిச் செய்தாராగా ఆళ్వందార్ చెప్తే తిరుమాలయ్యాండాన్ పణిక్కుம்படி తిరుమాలయ్యాండాననే ఆయన విన్నారు. ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే రామానుజులకి ఆళ్వారుடைய శ్రీ వైష్ణవ శ్రీயை కాంగైకాగా నిత్య సూరిகள் ఇంగే వరా. ఈ ఆళ్వార్ల యొక్క వైష్ణవ శ్రీని చూడడానికి అక్కడి నుంచి నిత్య సూర్యులు గబ గబ గబా వచ్చేసారండి. వస్తారండి అంటే వస్తారు అని చెప్తుంది. వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం మనకి అనంతాళ్వా అని చెప్తారండి. బ్రహ్మాదయ సురవరాహ సమహర్షయ సంగాహ అందరూ కట్టకట్టుకుని తిరుమలకి వేయించేస్తారండి చూడడం కోసం. నిత్యసూర్యులు వచ్చేస్తారు భూలోకంలోకి. ఆ వచ్చిన నిత్యసూర్యులకి అవరై కండు మంగళాశాసనం పండుగ వాళ్ళకి మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు అని ఆళ్వందారు ఆచార్యులు పరమాచార్యులు చెప్పారు. நன்னாதாறு முருவலெப்பவலே சம்சாரிகள் படுகிற கிளேசத்தை சந்தித்து
அதுக்கு பரிமாறமாக ஒன்னந்தேவிலே பகவத் பரத்தத்தை உபபாதித்து திருத்தா அத்தாலே திருந்து சம்சார பரமபத விபாகம் மத்து அங்குள்ளாரும் இங்கே வரலாம்படி இருக்கிற இருப்பை கண்டு మంగళాశాసనం பண்ணுகிறார் என்று ఇంతదాకా ఒక అందమైన భావాన్ని చెప్పారు. ఏమిటంటే 4:9 ఉందనుకోండి, నన్నాదారు అనేటువంటి దారిలో సంసారుల బాధ. ఇవ ఇయన్న ఉలగు ఏర్కై, అమ్మో ఇదెక్కడ లోకమండి, ఇదెక్కడ లోకమండి, ఇవేం బాధలండి అని బాధపడ్డారు కదా అక్కడ. ఆళ్వారే మీరు బాధపడకండి, ఉన్నం దేవం. అది 4:10 వచ్చేటప్పటికి పెరుమాళ్ల పరత్వాన్ని చెప్పారు నమ్మాళ్వారు. ఆ పరత్వాన్ని చూసి నిత్య సూర్యులందరూ ఈ లోకంలోకి పరుగు పరుగున వచ్చేశారు. వచ్చేసేటప్పటికి వాళ్ళకి మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు అని మా ఆచార్యులు ఆళ్వందారు చెప్పారు అని చెప్తున్నారు తిరుమాలయ్యండాన్ రామానుజులకి. ముగ్గురు ఆర్డర్ ఆళ్వందార్ దగ్గర తిరుమాలయ్యండాన్ నేర్చుకున్నారు, అదొక సెట్. ఆ తిరుమాలయ్యండాన్ దగ్గర రామానుజులు నేర్చుకున్నారు. ఆయన వాళ్ళ గురువు గారు ఏం చెప్పారో అది ఈయనకి చెప్తున్నారు. విన్న ఈయన ఏమన్నారో చూడండి. ఇంగుళ్ళార్ పక్కలిలే ప్రాధాన్యం తోత. కాదండి, అక్కడ నిత్యసూరులు ఇక్కడికొస్తే వాళ్ళకి మంగళాశాసనం చేస్తే గొప్ప ఉందండి. వాళ్ళు నిత్యసూరులు, అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు, గొప్ప వాళ్ళు. ఓ కోటీశ్వరుడికి వెళ్ళి 100 రూపాయలు ఇస్తానంటే గొప్ప ఏమిటండి? నయా పైసలైన వాడికి 100 ఇస్తే అది కోట్ల కింద లెక్క. అది ఎంబెరుమానారళిచ్చెయ్యంబడితాం భగవత్ పరత్వత్తై ఉపపాదిక్క అత్తాలే తిరిందెన సాత్వికరడయ్య విస్తృతరా ఇరిక్కరపడయ్యం. ఇలాగ భగవత్ పరత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ రజస్సుని తమస్సుని వదిలిపెట్టేసి సాత్వికులైపోయారు, మంచి భక్తులైపోయారు. రాజసరాయం తామసరాయం ఉళ్ళార్. అంతవరకు వాళ్ళు రాజసం, మాట్లాడితే కోపం, మాట్లాడితే చికాకు, ఇదేదో నా జన్మ హక్కున్నట్టు ఉండడం. ఆ గుణాలన్నీ అనవధానత్తాలు అజ్ఞానత్తాలు. ఎందుకంటే అలా ఉంటారు? బుద్ధి లేక అన్నారు నమ్మాళ్వారు. నేనేదో గొప్పవాడిని అని అనుకోవడం ఎందుకండి? బుద్ధి లేక, ఆలోచించే శక్తి లేక. సంకుచితరా ఇరుక్కరపడియే, మనస్సు వికసించలేదు, ఇంతింత మనస్సుగా ఉంది. అందువల్ల బావిలో కప్ప నేనే గొప్ప అనుకున్నట్టుగా అనుకునేటువంటి వాళ్ళలా ఉండేవాళ్ళు. సాత్వికారి పరిహృత తాగేయాలే. మరి ఆ లక్షణాలు వదిలిపెట్టేసి సాత్వికులు అయిపోయారంటే ఉత్తమ ధర్మమాన వైష్ణవ ధర్మమే ప్రసిద్ధమైపోత్తరపడి అయ్యం. అన్ని ధర్మాలలోకి అతి ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మము వైష్ణవ ధర్మము. వైష్ణవ ధర్మము అంటే ప్రతి జీవిలోనూ పరమాత్మ తత్వాన్ని దర్శింపగలిగిన విశాల హృదయము కలిగిన ధర్మము. అది ఒకటి, నెంబర్ 1. அதுக்கு నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. அதுக்கு విరుద్ధ ధర్మంగళ్ అభిభూతమాయి పోరిగిరపడియం. అలా అంగీకరించినప్పుడు మిగిలిన ధర్మాలన్నీ నశించిపోతాయి, స్వార్థంతో కూడినవన్నీ పోతాయండి. విశాల హృదయంతో చెప్పిన ధర్మం నిలుస్తుంది. 2, దేశకాలంగళ్ అధికారిగళంగళ్ ఎంగిర అవత్తుకు ఉండాన నన్మైగళ్. ఆ దేశాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి వాటికి వచ్చిన గొప్పతనము. ఎందువల్ల? సర్వేషాంకిల ధర్మాణం ఉత్తమో వైష్ణవో విధిగి ఎంగిరపడియే. చక్కటి రిఫరెన్స్. అన్ని ధర్మాలలోకి వైష్ణవ ధర్మము గొప్పది. ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వైష్ణవులు అంటే ఆ జాతి వారు అని కాదు. విష్ణువుని ప్రపంచమంతా దర్శించగలిగిన భక్తులకే వైష్ణవులని పేరు. భగవత్స్పర్ సత్తాలేయా ఇరిక్కరపడియ్యం. ఏదైనా భగవత్ సంబంధంతో ఉంటే అది గొప్పండి. భగవత్ సంబంధం లేకపోతే ఎన్ని చేసుకున్నా గొప్పలేదు. ఇంట్లో మనం 100 పదార్థాలు చేసుకుంటాం. పెరుమాళ్ళకి ఆరగింపు చెయ్యకపోతే అది ఏదో తిన్నట్టు అంటారు. పెరుమాళ్ళకి ఆరగింపు చేస్తేనే అది ప్రసాదం అవుతుంది. అది విష్ణు ధర్మం అంటే, భగవత్ స్పర్శ అంటే.
అది ఇల్లయ్యాగిల్ అదే లేకపోతే ఎలా నన్మైగళం ఉండానాలు ఎన్ని గొప్పతనాలు ఉన్నా మైసూర్ పాకులు, జిలేబీలు, జహంగ్రీలు, రసగుల్లాలు ఎంత గొప్ప అవనండి. అవయ్యడయ్య తన్నిదా ఇరుక్కరపడియం సొల్లి అవన్నీ హీనమే. భగవంతుడికి నైవేద్యం చేయనిది కాదు. ఇక్కడ నైవేద్యం చెప్పుకున్నాం. కొంచెం ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తే ఈ జీవితాన్ని భగవదర్పితంగా సమర్పించాలి, భగవదర్పితం చేయాలి. అది ఆరణింపంటే ఏదో ఎన్ని ప్రసాదాలు పెట్టేశామని గొప్ప కాదు. మనస్సు అనే దాన్ని సమర్పించు. అది తమ్మాలే తిరిందన శ్రీ వైష్ణవర్గళకు తిరువడిగళిలే విజంధం. అలాగ తాము దిద్దినటువంటి శ్రీ వైష్ణవుల యొక్క తిరువడిగళ్లలో చేరాలి. భాగవతోత్తమ వైభవం చెప్పిందండి ఈ పదంతా కూడా, ఈ తిరువాయిమజ అంతా కూడా. వాళ్ళ శ్రీపాదాల మీద వాలాలి. ఎందుకని ఉదారా సర్వ ఏవైతే భగవద్గీతలో చెప్పాడు కదండి. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్ధార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ ఎన్ని చెప్పాడండి. వాళ్ళు ఉదారులు అన్నాడు కృష్ణుడు. అందుకని మనం చేసే నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, మనం ఏదైనా ఒకళ్ళకి ఇస్తున్నామంటే ఇచ్చి మనం గొప్పవాళ్ళం కాదు, తీసుకున్న వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. తీసుకున్నందుకు వాళ్ళకి మనం దాసోహం చెయ్యాలి. తిరుందుకైకు యోగ్యతయుడయ్యారే తిరిత్యం. వాళ్లలో కొంతమందిని దిద్ది యోగ్యత గలవాళ్ళు దిద్దబడ్డారండి. యోగ్యత గలవాళ్ళు అంటే నాకు భగవత్ విషయంలో ఉండే గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి అనే రుచి ఉన్న వాళ్ళని దిద్దారు. రుచి లేకపోతే ఎలా దిద్దగలరండి? ఒక నది ప్రవహిస్తున్నా దాహం ఉంటే వాడు వెళ్ళి తాగుతాడు. దాహం లేని వాడికి దాంతో సంబంధమే ఉండదు. పెరుమాళ యందు రుచి అనేటువంటిది ఉండాలి. తిరుందాగారయ్య ఉపేక్షితం. అలా దిద్దబడిన వాళ్ళని పక్కన పెట్టేశారు. ఒకటేనండి, వినే వాళ్ళకి చెప్తాం, వినని వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం అంటున్నారు అనమాట నమ్మాళ్ళ వారు. ఇప్పటి భాగవత సమృద్ధికం మంగళాశాసనం పండుగిరార్. అలా ఒక చోటకి చేరినటువంటి శ్రీ వైష్ణవ గోష్ఠికి ఈ పాసురంలో మంగళాశాసనాన్ని చేస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 5వ 10 2వ తిరువాయిమొഴി 1-2 పాసురాలలో మంగళాశాసనం. ఎందుకంటే ఇవి గొప్పవి. మళ్ళీ ఒకసారి అనుకుందాం. నమ్మాళ్వారు చేసిన మంగళాశాసన పాసురాలు, నమ్మాళ్వార్లు చెప్పిన భవిష్యదాచార్యులైన రామానుజుల వైభవాన్ని చాటిన పాసురాలు. రామానుజులు అవతరిస్తే కలిలో జరిగేటువంటి ఉపకారాలు చెప్పినటువంటి పాసురాలు. ఇన్ని ఉపయోగాలు, ఇన్ని విశేషాలు. ఇలాంటి మంగళాశాసన పాసుర వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు మనం అనుసంధానం చేసుకుందాం. పోలిగా 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 పోయేற்று வல்லுயிர்ச்சாப நலியும் நரகமுன்னைந்த நமனுக்கு இங்கு யாதொன்னுமில்லை கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மென் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலையப்புகுந்து இசை பாடி ஆடி ஒளிதரக் கண்டோம். దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యా మునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరు అరుణ్మాల్ సేన ముదలి செழகோபன் நாதவன் சீரைய கொண்டார் மணக்கான் சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் அம்பாம் நெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈரளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளான திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாட்பார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜா சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீ சைலேச
దయాపాత్రం దేవీ గుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వారి తిరువాయ్ మழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மலிப்பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయ జమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచి కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్యుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దిగ్దయేవో అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భగవతం శ్రీదాస్.